अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरत उद्दहर की आयत नंबर 19 ता 31 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा वइज़ा रअयत सुम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबु सुंदुसुन खुदरुन व इस्तबरकुन व खुल्लू असाविर मिन फिद्दा वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला। इन्न हाउलाई युहिब्बूनल आजिलता व यज़रूना वराअहुम यौमन सकीला। नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शि'ना बद्दलना वइज़ा शि'ना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इन्न
اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی بکھیرے ہوئے، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور کنادیز کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کی بات نہ سنو، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی یعنی کہ دنیاوی فائدے کو عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی آمیزش سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی، مقربین تو خالص اسی کو پئیں گے، اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی۔ یہ چشمہ زیر عرش سے جنت عدن ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے، جو نہ کبھی مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان میں کوئی تغیر آئے گا، نہ خدمت سے اکتائیں گے۔ ان کی حسن کا یہ عالم ہوگا، یعنی جس طرح فرش مصفہ پر گوہر آبدار غلطان ہو، اس حسن و صفا کے ساتھ جنتی غلمان مشغول خدمت ہوں گے، جس کا وصف بیان میں نہیں آ سکتا، جس کی حد و نہایت نہیں، نہ اس کو زوال، نہ جنتی کو وہاں سے انتقال۔ وسعت کا یہ عالم کہ ادنا مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک میں نظر کرے گا تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو۔ شوکت و شکو یہ ہوگا کہ ملائکہ بے اجازت نہ آئیں گے، یعنی باریک ریشم کے، یعنی دبیز ریشم کے۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک موتی کا، جو نہایت پاک صاف، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا، نہ کسی نے چھوا، نہ وہ پینے کے بعد شراب دنیا کی طرح جسم کے اندر سڑ کر بول بنے، بلکہ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے۔ اہل جنت کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اس کو پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے کھایا ہے وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر تازہ ہو جائیں گی، یعنی تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کا، کہ تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا۔ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کر کے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، رسالت کی تبلیغ فرما کر، اور اس میں مشقتیں، اور رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں مشقیں اٹھا کر، اور دشمنان دین کی
اور रसालत की तबलीग फरमा कर और उसमें मशक्क़तें उठाकर और दुश्मनान दीन की इज़ाएँ बर्दाश्त करके शान नज़ूल उत्बा बिन रुबैया और वलीद बिन मुगीरा ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे आप इस काम से बाज आइए, यानी दीन से। उत्बा ने कहा कि आप ऐसा करें तो मैं अपनी बेटी आपको ब्याह दूं और बगैर मेहर के आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। वलीद ने कहा कि मैं आपको इतना माल दे दूं कि आप राजी हो जाएं। इस पर यह आयत नाजिल हुई। नमाज में सुबह के जिक्र से नमाज फजर और शाम के जिक्र से ज़ोहर और असर मुराद हैं, यानी मगरिब व इशा की नमाजें पढ़ो। इस आयत में पांचों नमाजों का जिक्र फरमाया गया, यानी फ़राइज़ के बाद नवाफिल पढ़ते रहो। इसमें नमाज तहज्जुद आ गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि मुराद ज़िक्र लिसानी है। मकसूद ये है कि रोज़ो शब के तमाम औकात में दिल और ज़ुबान से ज़िक्र इलाही में मशगूल रहो, यानी कुफ़ार यानी मोहब्बत दुनिया में गिरफ्तार हैं, यानी रोज़े क़यामत को जिसके शदाइद कुफ़ार पर बहुत भारी होंगे, ना उस पर ईमान लाते हैं, ना उस दिन के लिए अमल करते हैं, उन्हें हलाक कर दें और बजाय उनके जो इताअत शुआर हों मखलूक के लिए उसकी ताअत बजा लाकर और उसके रसूल का इत्तिबा करके, क्योंकि जो कुछ होता है उसी की मशीयत से होता है, यानी जन्नत में दाखिल फरमाता है। ईमान अता फरमाकर जालिमों से मुराद काफिर हैं। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की तिलावत तर्जुमा तफसीर और इसके शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम की पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मज़ीद नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए इसको खुद भी सुने, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व अकारिब को इस प्रोग्राम को देखने की ज़रूर तलकीन करें, तबलीग करें, इस प्रोग्राम की अफादियत को बताएं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।